હવે બીજું ક્યારે ઊભું થવાશે તે નક્કી નથી. Now, next, when you will get the chance to stand up is not definite. ભાઈ અંધેરીમાં દર્શન મળ્યા હતા 75માં. આજે અનાયાસે આવ્યા છે જોવા બહાર બરાબર તબિયત સારી નથી. આશીર્વાદ. આ મહોત્સવ પ્રસંગે હું મૌન જ પાળવાનો હતો. At this celebration time, I was going to observe silence. પરંતુ ચિરંજીવી અમૃતભાઈએ આગ્રહ કર્યો એટલે માની ગયો, પરંતુ આ ઉત્સવ પૂરતો છે. But Amrit lovingly asked me to speak. So, limited to this particular festival, I agreed to speak. આ યોગ સિદ્ધાંત તમને સર્વને અત્યુપયોગી થઈ પડશે. These principles of yoga would be extremely useful for everyone. યોગ સિદ્ધાંતમાં આશરે 500 જેટલા શ્લોકો છે. In this Yoga Siddhant, there are about 500 verses or slokas that Bapuji has composed. શ્લોકો ઘણા નાના નાના હોય છે. The slokas are of aphorisms that Bapuji has composed. They are very small, 2 lines. ગણતરીના જ શબ્દો હોય છે. The words are very limited. એક શ્લોકમાં બસ 30 શબ્દ હોય. In one shloka, there are only 32 words. Letters. 30. યોગ સિદ્ધાંતમાં માત્ર 500 જ શ્લોકો છે. In Yoga Siddhant, there are only 500 shlokas. ભારતીય ભાષાઓની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે જ્યારે તેમના કાવ્યોમાં તત્વજ્ઞાન, ભક્તિ અથવા યોગને વર્ણવવામાં આવે છે ત્યારે તેની ભાષા અત્યંત હૃદયસ્પર્શી અને અત્યંત સરળ બની જાય છે. Indian languages share one unique feature. They are all constructed simply, and the writer of the poem and songs can express his spiritual philosophy, devotional feelings, or yogic principles in simple words which touch the heart. કાવ્યની રચના જ એવી હોય છે કે જો તેને માત્ર એક જ વાર ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી લેવામાં આવે તો 25 કે 50 વર્ષ પછી પણ તેને સરળતાપૂર્વક બોલી શકાય. યાદ કરવાનું કષ્ટ લેશ પણ ઉઠાવવું ન પડે. Moreover, if he listens attentively, the listener can effortlessly remember and recite these poems and songs even 25 to 30 years after, even after listening them first time. હું આવા કાવ્યોને હૃદય ગીતો, પ્રેમ ગીતો અથવા કૃપા ગીતો કહું છું. I recognize such songs as poems of heart, songs of love, or songs of grace. યોગ સિદ્ધાંતના સમસ્ત શ્લોકો પ્રિય લાગે તેવા અને શીઘ્ર જ સ્મૃતિમાં સંરક્ષાઈ જાય તેવા છે. The verses of Yoga Siddhanta or the principles of yoga likewise can be memorized very easily. માત્ર સ્વલ્પ
લોકો જ ઉપજાતિ, શાર્દુલ વિક્રીડિત, મંદાક્રાંતા ઇત્યાદિ છંદોમાં છે. શેષ સમસ્ત અનુષ્ટુપ છંદમાં છે. Different verses are different deep reflection. હૈયું બંધાય ત્યારે આ પાળ બંધાય પ્રેમની, તે વિના પ્રેમના વારી હૈયા મહી ઠરે નહીં. જ્યારે પણ આ હૈયું કોઈના પણ પ્રેમના બંધને બંધાય છે ત્યારે તે જ સમયે તેના જીવનમાં પ્રેમની પાળ બંધાઈ જાય છે. જો તેમ ન થાય તો પ્રેમના જળ હૈયામાં સ્થિર જ ન થાય. Whenever one's heart is bound with another's love, at that very moment a dam is built in his life. If this does not happen, the waters of his love will not remain steady in his heart. જો હૃદયની સમતલ ભૂમિ ઊંડી ગરતા જ બની જાય તો જ ચારે કોર પાળ ઊભી થઈ શકે. They would just run off. Thus, only when the flatland of the heart becomes a deep valley can the dam of love be constructed all around it naturally to hold the waters. મારા ગાળા ઉપર ઘણું બધું વજન છે એટલે વાંચવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે મને. Bapuji says there is a lot of strain in my throat. That is why it is difficult to read. કારણ કે એમાંથી શબ્દ કાઢવો ઘણો કઠણ થઈ પડે છે. It is difficult to project the voice. ગાઈ શકાતું નથી અને બોલી શકાતું પણ નથી. See, right now, because of Bapuji's stage of sadhana, he cannot sing well, neither can he even speak up. મર્યાદા પ્રેમનો પાયો, પાંગરે પ્રેમ તે વળે, અભેદ્ય દુર્ગાર્ચાનો, યમોને નિયમો જ બે. આ યમ નિયમો જ પ્રેમની પાળો છે. તેમાંનાથી પ્રેમનું બીજ વિકસે છે. યમ અને નિયમ આ બે પ્રેમના દુર્ગ છે. તેના વિના પ્રેમનું સંરક્ષણ જ થઈ શકતું નથી. The yamas and niyamas are the foundation of love. The seed of love develops through them. These two, yamas and niyamas, are the fortress of love. Without them, it is not possible to protect love. રાગની પાળ રાગીઓ અન્યરથે જ બાંધતા, સંરક્ષા થાય પોતાની, છળની ભેન અન્યના. રાગ પ્રેમથી વિપરીત છે. તેમાં ચંચલતાને કારણે અનન્યતા નથી હોતી. છતાં નિયમો તો હોય છે. Attachment is the exact opposite of love. Attachment lacks commitment due to its unsteadiness. Yet, attachment has its own rules. રાગીઓ જે રાગની પાળ બાંધે છે તે પોતાને અર્થે બાંધતા નથી, સામાન્ય અર્થે બાંધે છે. તેના દ્વારા તેમનું પોતાનું સંરક્ષણ થાય છે અને સામી વ્યક્તિનું છળ નીપતું નથી. Attached people also build fortress, not to regulate their own conduct, but to regulate others. Thus, they protect themselves to ensure that others' manipulation does not last long. Boy, how sharp is the meaning. પ્રેમની પાળ પ્રેમીઓ સ્વયં અર્થે જ બાંધતા, સુસેવા થાય સ્વામીની ને સંભવે પ્રમાદના.
પ્રેમીઓ પ્રેમની પાળ સ્વયં અર્થે જ બાંધે છે. એટલા માટે બાંધે છે કે પોતાના પ્રિયતમની ઉત્તમ પ્રકારે સેવા કરી શકાય અને તેની સેવામાં પોતાના દ્વારા લેશ પણ પ્રમાદ ન સંભવે. On the other hand, the lovers construct the fortress of love for themselves so that they can ideally serve their beloved. Then there is no possibility of their being negligent in serving him. રાગી તો અન્યને બાંધે સ્વયં બંધન મુક્ત રે સ્વામીને મુક્ત રાખીને પ્રેમી બંધાય બંધને. રાગી સ્વાર્થી હોવાથી તે સામાને બાંધીને સ્વયં બંધન મુક્ત રહે છે. તેથી વિપરીત પ્રેમી નિસ્વાર્થ હોવાથી તે સ્વામીને મુક્ત રાખે છે અને સ્વયં બંધાય છે. Since the attached person is selfish, he binds the other person but remains free of bonds himself. Again, since the attached person is selfish, he binds the another person in order to remain free of bonds himself. The lover, on the other hand, is selfless. He allows himself to be bound in order to keep the master free. આ ઈશ્વર પૂજનનો સમાવેશ. હવે ઈશ્વર પૂજન પહેલું અહીંથી શરૂ થાય છે. આ યમ નિયમની ચર્ચા થઈ ગઈ. હવે નિયમ શરૂ થાય છે. ઈશ્વર પૂજન પહેલું છે. Now we are going to begin about Ishwar Pujan. This is the first part of niyama. એમાં પહેલી પ્રભુ પ્રાર્થના મૂકી છે. In that comes first the prayer to the Lord. આ વ્યવહારનો ક્રમ છે, શાસ્ત્રનો ક્રમ નથી લીધો. This is according to the priorities practiced in the society, not according to the scripture. માત્ર ક્રમમાં જ ફેર છે. It's the only difference in the priority and the sequence. Otherwise, in principle, it's all one and the same. 1 2 3 4 3 4 5 6 એ રીતે. આ ઈશ્વર પૂજનનો સમાવેશ નિયમની અંતર્ગત કરવામાં આવેલો છે. Ishwar Pujan or worshipping the Lord is the part of niyama. ભક્તો પ્રભુ પ્રાર્થનાને ઈશ્વર પૂજનનું વિશિષ્ટ અંગ માનતા હોવાથી આ સિદ્ધાંત ગ્રંથનો પ્રારંભ તેનાથી કરવામાં આવ્યો છે. Since the devotees considers worshipping the Lord to be the special aspect of praying to the Lord, this doctrinal text, Yoga Siddhanta, begins with this principle. સર્વને પ્રિય લાગે છે શ્રમવિહીન સાધના. પ્રભુની પ્રાર્થના એવી ના શ્રમ વક્ર કષ્ટના. પ્રત્યેક મનુષ્ય સાધના કરવા તો ઈચ્છે છે, પરંતુ સંપૂર્ણ શ્રમરહિત. પ્રભુની પ્રાર્થના એવી જ છે. Actually, every person desires to practice sadhana, but without exerting any effort. Well, prayers to the Lord are just like that. Bapuji is trying to catch us some way or the other. See if we can, lazy people can get into this part at least. તેમાં વક્રતા નથી. In that there is no crookedness. તેની સિદ્ધિ કરવા અર્થે કોઈ કષ્ટ પણ સહેવું પડતું નથી. In fact, praying requires no work
No one needs to put forth any effort at all, nor experience any pain. એટલું જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો પરિશ્રમ પણ કરવો પડતો નથી. I read that one. Not only that, but no effort at all, nor experience of any pain is needed. અતિ સરળ છે તો એ પ્રાર્થના સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કોઈ પણ અવસ્થામાં તેનો યોગ થઈ શકે. આ તો સર્વનો સામાન્ય અનુભવ છે કે જે અતિ સરળ હોય છે તે અતિ તુચ્છ હોય છે. અતિ સરળ હોય છે તે અતિ તુચ્છ હોય છે, પરંતુ આ પ્રાર્થના તેનો અપવાદ છે. તે અતિ સરળ હોવા છતાં સમસ્ત સાધનોમાં શ્રેષ્ઠ છે. તેની વિશેષતા એ છે કે તે કોઈ પણ સ્થળમાં અને કોઈ પણ અવસ્થામાં કરી શકાય છે. It is our common experience that anything that is very simple is also worthless. But prayer is an exception in this rule. Despite its simplicity, prayer is supreme of all the austerities. Prayer is unique in that it can be practiced anywhere, anytime. નિરાધાર બની જ્યારે અન્ય માર્ગ ન શેષ રે, ત્યારે જ પ્રભુના દ્વારો વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ પડે. જ્યારે વ્યક્તિ નિરાધાર બની જાય છે અને ઉન્નતિનું એક પણ દ્વાર ઉઘાડું નથી રહેતું, ત્યારે તેની દ્રષ્ટિ પ્રભુના દ્વાર પર પડે છે. Yes. When a person becomes completely hopeless and when there remains no door left open for him, then his attention is drawn towards the door of God. પ્રભુ સ્મૃતિ થતા તેના હૈયામાં હેતવું ભરે, બની વિહવલ તે દોડે પૂર્વ સંસ્કારના બળે. પ્રભુની સ્મૃતિ થતાની સાથે જ તેના હૈયામાં પ્રેમ ઉભરાવા માંડે છે. તે પૂર્વ સંસ્કારોના બળથી વિહવળ બનીને તેમના પ્રતિ દોડે છે. The moment he remembers God, the love gushes in his heart. He is overwhelmed by the strength of his previous impressions of love and runs towards the Lord. માત્ર દુઃખ બતાવે છે પ્રભુનો માર્ગ સર્વને. પ્રભુ પ્રત્યક્ષ ના હોય છતાં પ્રત્યક્ષ સાદિશે. દુઃખથી કેવળ આ દુઃખ જ સમસ્ત દુઃખીઓને પ્રેમનો માર્ગ બતાવે છે. તે સમયે તેમને સદભાવને કારણે પ્રભુ પ્રત્યક્ષ ન હોવા છતાં પણ પ્રત્યક્ષ સમાન પ્રતીત થાય છે, ભાવ જાગે છે. Only the pain of this desperation reveals to all the sufferers the path leading to God. At that time, even though Lord himself is not actually visible, he appears to be visible because of the sufferer's pure sentiments. ચરણે શીર ઢાળીને મુક્ત કંઠે રડી પડે, પ્રભુની પ્રાર્થના આજ ધારણા જપ ધ્યાન એ. તે ભાવાવેશમાં ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં શીર નમાવીને પ્રણિપાત કરે છે
અને મુક્ત કંઠે રડી પડે છે. આ જ પ્રભુની પ્રાર્થના છે, આ જ જપ અને આ જ ધ્યાન છે. Overwhelmed by his pure sentiments, he cries aloud. Bowing, he prostrates himself at the holy feet of the Lord. This cry is true prayer to the Lord. This cry is japa. This cry is meditation. મેં એક દિવસે મારા ગુરુદેવને કહ્યું, One day I told to my Gurudev, ગુરુજી, હું જ્યારે પ્રભુની પ્રાર્થના કરું છું ત્યારે હું રડી પડું છું. Guruji, when I pray to the Lord, I cry. ગુરુજી એમને ઠંડો કરી દેજો. My Gurudev called me right away. કે તું તો દુઃખને માટે રડે છે, કે ભગવાનને માટે ઓછો રડે. He answered, he says, you are crying for your suffering, you're not crying for God. લોકો પણ એવું જ કરે છે, People also do the same thing. પણ એ માતા પિતા છે, એ માતા પિતા છે. But the Lord being father and mother, that's normal. એમની પાસે એવું જ કરી શકાય. And that is what you normally do in front of them. ભલે પ્રાર્થનાનો પથ અંતર્મુખતા છે. The path of the prayer is bringing your attention inward. ભલે તે દીન હો ભૂંડો છતાં શું ભજમાનજો. પ્રભુ સ્મૃતિ થઈ તેથી દુઃખનો પાડ માનજો. ભલે ને તે દિવસ તમને અતિશય ભૂંડો પ્રતીત થતો હોય, પરંતુ તેને શુભ જ માનજો. સાથે સાથે જે દુઃખના કારણે તમને પ્રભુની સ્મૃતિ થઈ હોય તે દુઃખનો પણ પ્રેમપૂર્વક આભાર માનજો. No matter how wretched you find that day of desperation, consider that day to be an auspicious one. Also lovingly be grateful to the pain which reminded you of the Lord. When you listen to this aphorism, remember what is said in the earlier one. It's all in connection. પ્રભુ છે સર્વનો પિતા, સ્તુતિ જાયન નિષ્ફળ. જો ધાર્યું ફલ ના આવે તો માનવો ન નિર્બલ. પ્રભુ તો સર્વનો પિતા છે, તેથી કરેલી સ્તુતિ કદાપી નિષ્ફળ જતી નથી. જો ધારેલું ફળ ના આવે તો તેને અસમર્થ ન માનવું જોઈએ. God, after all, is everyone's father. So our hymns and prayers are never offered in vain. Even if the desired results does not come, do not consider God incompetent. જલમાં ડૂબનારો તો સાચી જ પ્રાર્થના કરે. છતાં જો પ્રભુ રક્ષે ના તો તે દોષિત ના ઠરે. જલમાં ડૂબનારો તો સાચી જ પ્રાર્થના કરે છે, છતાં જો પ્રભુ તેનું સંરક્ષણ નથી કરતો તો તે દોષિત ઠરતો નથી. A drowning person always offers true prayers. And yet, if God does not rescue him, God is not to be blamed. પ્રભુની યોજના દિવ્ય કળી શકે ન માનવો. જોવા તેમાં ન દોષોને દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો. પ્રભુની દિવ્ય વિશ્વ યોજનાને મનુષ્યો કલ્પી ન શકે. તેની નિર્દોષ રચનામાં દોષ ન જોવા, તેનામાં દૃઢ નિશ્ચય રાખવો, કારણ તે સર્વનું શુભેચ્છક છે.
human beings cannot imagine God's divine universal plans. So do not see faults in His innocent creation. Keep firm faith in Him, because the Lord is everyone's benefactor. શ્વાસી શ્વાસી કરો સ્તુતિ આ પ્રાર્થનાના સાર છે, છેલ્લો શ્લોક છે આ. શ્વાસી આ પ્રેમની કૂંચી છે, આ પ્રેમની કૂંચી છે. શ્વાસે શ્વાસે કરો સ્તુતિ, કર્મે કર્મે કરો સ્મૃતિ. પ્રભુની પ્રાર્થના તો છે અદ્ભુત પ્રેમની કૂંચી. શ્વાસે શ્વાસે પ્રભુની પ્રાર્થના કરો. પ્રત્યેક કર્મ કરતી વેળાએ તેની સતત સ્મૃતિ કરો, કારણ કે પ્રભુની પ્રાર્થના તો પ્રેમની અદ્ભુત કૂંચી છે. Bapuji said that this last shloka is the key to all that has been said about the prayers. The prayer, it says that pray to God with every breath, constantly reminiscence upon Him as you perform every action, because praying to the Lord is the miraculous key to love. હવેના બે શ્લોકોમાં મહાસતી દ્રૌપદીની પ્રાર્થના છે. The two verses which follow constitutes the essence of the prayers of Mahasati Draupadi, the wife of Pandavas. એની સ્થિતિની ખરી કલ્પના આવ્યા વિના આ પ્રાર્થનાનું મહત્વ સમજાય એવું નથી. You will not be understand the value of these prayers unless you really know what condition she was in when the prayers emerged. રાજસભામાં દુશાસન તેમને નિશસ્ત્ર કરવા અર્થે તેમનું વસ્ત્ર ખેંચી ગયો હતો. Dushasan, તે સમયે તેઓ આંસુ ભરી આંખે આ આર્તનાદ કરી ઉઠે છે. in the court, Dushasan was trying to undress Draupadi to defame her. At that time, from her heart emerges these prayers. ગોવિંદ દ્વારકાવાસી કૃષ્ણ ગોપી જન પ્રિય, કૌરવોથી ઉપેક્ષિત મને જાણો ન કેશવ. હે નાથ, હે રમાનાથ, બ્રજનાથાર્તિનાશન, કૌરવાર્ણવમામગ્ન ઉદ્ધારો હે જનાર્દન. ઓ ગોવિંદ, ઓ દ્વારકાવાસી, ઓ કૃષ્ણ, ઓ ગોપીજન પ્રિય, ઓ કેશવ, કૌરવોથી ઉપેક્ષા પામેલી મને શું આપ અંતર્યામી વિસરી ગયા છો? હે નાથ, હે લક્ષ્મીપતિ, હે સંકટ વિમોચન વ્રજનાથ, કૌરવો રૂપી અર્ણવમાં ડૂબેલી મને બચાવી લો જનાર્દન. O Govinda, O dweller of Dwarka, O Krishna, O beloved Lord of Gopis, O Keshava, even though you are omniscient, why have you forgotten me now when I am being humiliated by Kauravas? O Master, O husband of Lakshmi, King of Vajra, rescuer of those in distress, benefactor of all, rescue me from Kauravas. વ્રજ છે ને અંદર વ્રજ છે ને, King of Vraja. વ્રજ. Vajra, Bapuji got the one word I read, Vajra, and it was Vraja actually. Bapuji listens so closely. સંસ્કૃતના શબ્દો વિલક્ષણ છે કે કોઈના માથાનો તાજ લગાડી જાય તો કોઈનું પૂછડું થઈ જાય, માથા પર મૂકે તો તાજ થઈ જાય. એટલે બહુ સંભાળવાનું છે.
English language is so unique. સંસ્કૃત Sanskrit language is so unique that if you place the crown in a wrong place, it becomes like a tail. When you put the tail in a wrong place, it becomes a crown. હવે ઈશ્વર પૂજનની વાત ચાલે છે એટલે એમાં ગુરુ પૂજનની વાત આવી જાય અને ગુરુ આવે એની પાછળ પાછળ શિષ્ય પણ આવે. Now we are talking about worship to the Lord, and within it will come the worship to Guru, and behind that may come worship to discussion about disciple too, because they are all interrelated. રોગ થાય તો જ દવાની જરૂર પડે. You need medicine only when you have a disease. ગુરુ પણ દવા જ છે. Guru is also a medicine. રોગ થયો હોય તો જ કામમાં આવે. Only if you feel sick, you can find use for him. જલ હોવા છતાં વ્યર્થ જો પીપાસા ન હોય તો હોય જ્ઞાન પીપાસા જો ગુરુ અરહા કળાય તો. જો પીપાસા જ ન હોય તો જળ હોવા છતાં વ્યર્થ છે. તેમ જો જ્ઞાન પીપાસા હોય તો ગુરુની મહત્તા કલ્પી શકાય છે. If one is not thirsty, then even if water exists, it is useless. Similarly, Guru's greatness can be imagined only if one is thirsty for knowledge. કૃષ્ણ પ્રિયા મેં પૂછ્યું કે જળ પીવું છે? Krishna Priya asked me, would you like to drink water? મેં કહ્યું કે હા. I said yes. આવડો મોટો ગ્લાસ છે. She brought big glass. તૃપ્તિ થઈ ગઈ દર્શનથી જ. I was satisfied looking at the big glass. બે ચાર ઘૂંટડા જ પીવાયું પાણી. I could drink only 4 or 5 draughts. એ તો સારું થયું કે માટલું નહોતું ધર્યું મોટું. I'm glad she didn't bring the big pot. રાજા તો એવા. That is the way the kings are. હોય ના પૂર્ણ શ્રદ્ધા તો હોય ના પૂર્ણ શ્રદ્ધા તો બનશો શિષ્ય ના કદી. If total faith is મનથી માનજો ગુરુ ના કરી બાહ્ય કો વિધિ. જો અંતઃકરણમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા ન પ્રગટી હોય તો કદી પણ કોઈના શિષ્ય બનશો નહીં. હા, તમને મનથી ગુરુ માની લેજો, પરંતુ કોઈ પ્રકારની બાહ્ય વિધિ ના કરશો. If total faith is not kindled in your heart, do not become anyone's disciple. Yet consider him your guru mentally, but do not perform any formal external rituals. એક જ ધર્મ છે તારો શોધ તું પ્રભુ ભક્તને. ના કર ઈશની ચિંતા મળ્યો કે ના મળ્યો તને. આ હિન્દી કાવ્યનો અનુવાદ છે. એમાં મેં માત્ર ગુજરાતી બનાવ્યું છે. એનું છે હિન્દી. તારો એક જ ધર્મ છે, તો કોઈ સાચા પ્રભુ ભક્તિને શોધ. તને ઈશ્વર મળશે કે નહીં, તને ઈશ્વર મળશે કે નહીં મળે એવી ચિંતા ન કરીશ. This is a translation from Hindi. You have only one duty,
to search for a genuine devotee of તો God. જ ગુરુ સાચો ગુરુ બની શકે. જો શિષ્ય જ સાચો શિષ્ય ન બને તો ગુરુ બિચારો શું કરી શકે? Only if the disciple becomes a true disciple can Guru become a true Guru. If the disciple himself does not become a true disciple, then what can even Guru do? વૃષ્ટિ થતી હોય ને ઊંધી તપે બિચારીનું પડે તપ When it rains and you stand there with an upside down pot, then what? No water. પિંડની પાત્રતાથી જ તેનો ઘડો બની જતો. પથ્થર હોય તો સ્રષ્ટા કરે ઉપાય ના કશો. હા, પિંડની પાત્રતાથી જ માટીના પિંડની પાત્રતાથી જ તેનો ઘડો બની જાય છે. જો પિંડને સ્થાને પથ્થર હોય તો કુંભાર કશો ઉપાય કરતો નથી. A potter just cannot make a pot without clay. If all he has is stone, he cannot do anything with it. Again, a potter just cannot make a pot without the appropriate prepared clay. If all he has is stone, he cannot do anything with it. He has to get rid of it. હોય સદગુરુ જો ગુરુ શિષ્ય સત્શિષ્ય હોય તો સુસંગની મહત્તાથી બને છે રત્ન કોયલો. જો ગુરુ સદગુરુ જ હોય અને શિષ્ય પણ સત્શિષ્ય હોય તો સુસંગથી જેમ કોયલો રત્ન બની જાય છે તેમ શિષ્ય પણ માનવ રત્ન બની જાય છે. If the Guru is a genuine Guru and the disciple is a genuine disciple, then just as a coal becomes a diamond, the disciple becomes a gem. પાસે વસે છતાં જો ના ગુરુના ગુણને લહે ને દોષ દૃષ્ટિ રાખીને ગુરુમાં દોષ ની રખે. કુશિષ્ય સદગુરુની સમીપ નિવાસ તો કરે છે પરંતુ તે તેમનામાં સદગુણોને ન જોતા દોષ દ્રષ્ટિથી દોષોને નિરખ્યા કરે છે. A conceited disciple may actually live in the company of the Sadguru but sees only his Guru's faults, not his virtues. ચશ્માના બે પ્રકાર હોય છે. There are two types of glasses. એકમાં મનુષ્યની સીધી જેવી હોય તેવી છબી પડે છે. In one, the reflection is as it is. બીજામાં ઊંધી છબી પડે છે. In the another kind of mirror, there you see the reflection upside down. ઊંધી છબી પડે છે. તો આ દોષ ઊંધી છબી પાડે છે. So the faulty vision gives you upside down vision. દંભી કુશિષ્યને કોઈ કદી ના ઓળખી શકે. સાધે સ્વાર્થ છળી સૌને સ્વાંગ સજ્જનનો ધરે. દંભી શિષ્યને સમાજ કદી ઓળખી શકતો નથી. તે સજ્જનતાનો સ્વાંગ ધરીને તથા સર્વને છળીને પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરે છે. Society can never recognize a hypocritical disciple since he accomplishes his selfish aims by masquerading as sincere person and deceives everyone. એ શિષ્ય હોતો જ નથી પરંતુ શિષ્ય બનીને આવે છે એને વર્ગમાં ભળવું હોય છે એટલે. He is never a disciple, but he comes in the name of a disciple in order to join the company. એનાથી એ લાભ ઉઠાવે છે. And through that he tries to gain benefits. જેની જની મહત્તાને વિસરી શકતો નથી
તે શ્રેષ્ઠ ગુરુની પાસે માનેચ્છા તજતો નથી. જે નિજની મહત્તાને વિસરી શકતો નથી તે શ્રેષ્ઠ ગુરુની પાસે પણ માનેચ્છા તજતો નથી. One who cannot forget his self-importance does not give up the desire for respect of the Guru. મોટા ભાગે બુદ્ધિ પ્રધાન વર્ગ હોય છે તે જ આવો હોય છે. Most of the times, the people who are intellect oriented, they are like this, always wanting the desire to be respected even by the Guru, egotistically. ગણે કુશિષ્ય જ્ઞાનીઓ માને મૂર્ખ શિરોમણી. પાત્રતાઓ બધી નાની, પાત્રતાઓ બધી નાની, ચારિત્રથી નકો વડી. એવા અભિમાની કુશિષ્યને જ્ઞાનીઓ મૂર્ખ શિરોમણી માને છે, કારણ કે સમસ્ત પાત્રતાઓ નાની છે. એક પણ પાત્રતા ચારિત્રથી મોટી નથી. Wise men regard such a conceited, egotistical disciple to be the supreme fool, because all his virtues are trivial. None of them is greater than pure character. ગુણાગાર સદગુરુ દોષાગાર શિષ્ય છે. ગુરુમાં દોષને બાળે ના સુશિષ્ય કુશિષ્યતે. સદગુરુના સદગુરુ ગુણના મહાનિધિ છે, શિષ્ય દોષનો મહાભંડાર. જે ગુરુના દોષને ગુરુમાં દોષને ભાળે છે તે સુશિષ્ય નથી, કુશિષ્ય છે. The Sadguru is an ocean of virtue and a disciple is an ocean of faults. One who sees faults in his Guru is not a true disciple. He is a false disciple. ગુરુ નિંદા કરે તેને મહામૂર્ખ જ માનવો. ગુણને ગુણ ના દેખે તેને અંધ પ્રમાણવો. જે કુશિષ્ય સદગુરુની નિંદા કરે, જે કુશિષ્ય સદગુરુની નિંદા કરે છે તે મહામૂર્ખ છે. તે ગુણને ગુણ ન દેખતો હોય, જે ગુણને ગુણ ન દેખતો હોય તેને અંધ જ માનવું જોઈએ. The disciple who slanders the Guru is a great fool. One who does not recognize virtue as virtue is blind. ગુરુ નિંદા સમૂહ એકે મહાપાપ ન વિશ્વમાં. ગુરુ નિંદા કરી શિષ્ય પામે સંતાપ સર્વથા. આ વિશ્વમાં ગુરુ નિંદા સમાન એક પણ પાપ નથી. ગુરુની નિંદા કરીને કુશિષ્ય સર્વથા સંતાપ જ પામે છે. Slandering the Guru is the greatest sin in this world. Despoiling the Guru's name always begets pain. સ્વનિંદાની ક્ષમા આપે ગુરુ નિંદા સહે નહીં. પ્રતિજ્ઞા આ પ્રભુજીની કદીએ ભૂલવી નહીં. પ્રભુ સ્વનિંદાની ક્ષમા આપે છે, સ્વનિંદાની ક્ષમા આપે છે, પરંતુ ગુરુની નિંદાને સહી લેતા નથી. આ તેમની પ્રતિજ્ઞા છે, તેને કદી પણ ભૂલવી ન જોઈએ. God forgives blasphemy against himself, but never against the Guru. Never forget his solemn pledge. ગુરુ નિંદકની વાતો કદી સાંભળવી નહીં. સાંભળેથી વધે પાપો વણસે મનની મતિ. ગુરુ નિંદકની વાતો કદી સાંભળવી નહીં. સાંભળવાથી પાપો વધે છે અને મન અને મતિ ભ્રષ્ટ થાય છે. Do not listen to the gossip of Guru's blasphemer. Such attention increases one's sins and pollutes one's mind and intellect. દોષિત ગુરુને માની કુશિષ્ય ક્રોધ જો કરે તો મૂળ અભિમાની તે દુઃખી થાય ભવે ભવે. જો સદગુરુને દોષિત માનીને
કોઈ શિષ્ય ક્રોધ કરે છે તો તે અભિમાની મૂઢ ભવે ભવે દુઃખી થાય છે. If such an egotistical, conceited disciple becomes angry when he ruminates upon his guru's faults, he consequently encounters pain for lives to come. કરશો ના ગુરુ દ્રોહ છે મહાપાપ દ્રોહ તો શમશે નહીં પીડાથી બાળશે અગ્નિ પાપનો. ગુરુદ્રોહ ના કરશો, એ દ્રોહ તો મહાપાપ છે, તે પીડા કદાપી નહીં. ગુરુદ્રોહ ના કરશો, એ દ્રોહ તો મહાપાપ છે, એ પીડા કદાપી નહીં શમે, ઉપરાંત નામનો પાપનો અગ્નિ બાળશે. Do not betray your guru. Such a betrayal is a great sin. The fire enkindled by such a sin will sear your heart with pain that will never subside. જેના હૃદયમાં જાગી ગુરુ ચરણમાં પ્રીતિ, જે છે તેજ શિષ્ય સદભાગી ધર્મમાં ન રહે ત્રુટિ. જેના હૃદયમાં ગુરુચરણ પર પ્રીતિ જાગી છે તે જ ભાગ્યશાળી શિષ્ય છે, તેના ધર્મમાં ત્રુટિ રહેતી નથી. He alone is a fortunate disciple whose heart is aflame with love for Guru's feet. Then he does not fall short of his dharma. ગુરુને શિષ્યના હૈયે જો શુદ્ધ પ્રેમ ઉપજે તો જ પ્રભુ કૃપા લાધે ને ધ્યેય સિદ્ધિને લહે. ગુરુ અને શિષ્યના હૈયામાં જો શુદ્ધ પ્રેમ ઉપજે છે તો જ પ્રભુ કૃપા લાધે છે અને તો જ ધ્યેય સિદ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય છે. Only when pure love is enkindled in the hearts of both Guru and the disciple is the grace of the Lord received. ગુરુ સંકોચ પામેના આજ્ઞા દેતા કદી પણ શાસ્ત્રે સુશિષ્ય માન્યો છે ગુરુનો તેજ આત્મજ. જે શિષ્યને આજ્ઞા કરતા ગુરુ સંકોચ પામે નહીં તેને શાસ્ત્રે સુશિષ્ય માન્યો છે. ખરેખર તે તેમનો માનસ પુત્ર જ છે. The scriptures have considered the genuine disciple to be the one whom the Guru never hesitates to command. Such a disciple is indeed a true son born to the Guru's own mind. શુભાશુભ વિચારોને વિચારે વ્યક્તિ જે સમય લેશ સંકોચ પામે ના ગણી સ્વકીય ચિત્તને. જ્યારે વ્યક્તિ શુભ કે અશુભ વિચારને વિચાર કરતી હોય છે, જ્યારે વ્યક્તિ શુભ કે અશુભ વિચાર કરતી હોય છે ત્યારે તે ચિત્તને સ્વકીય ગણીને સંકોચ પામતી નથી. આ આત્મીયતાનું લક્ષણ છે. આ જ એકતા અથવા અનન્યતા છે. જ્યાં સંકોચ હોય છે ત્યાં આત્મીયતા નથી હોતી. આ ઘણો મહત્વનો શ્લોક છે. Bapuji says this is very important shloka. A person's chitta is an integral part of himself. Bapuji, શુભાશુભ વિચારોને વિચારે વ્યક્તિ જે સમય લેશ સંકોચ પામે ના ગણી સ્વકીય ચિત્તને. ચિહ્ન આત્મીયતાનું આ એકતા અનન્યતા જાગે સંકોચ ત્યાં નક્કી હોય આત્મીયતા જના. જ્યારે વ્યક્તિ શુભ કે અશુભ વિચાર કરતી હોય છે ત્યારે તે ચિત્તને સ્વકીય ગણીને, ચિત્તને પોતાનું ગણીને સંકોચ પામતી નથી. ચિત્તને પોતાનું સંકોચ કરતી. આ આત્મીયતાનું લક્ષણ છે. હા, આત્મીયતાનું. મનમાં ગમે તેવા વિચારો કરી શકાય, એનાથી સંકોચ ના થાય, એ પોતાનું જ છે. આ જ એકતા અથવા અનન્યતા છે. આ જ એકતા અથવા અનન્યતા છે. જ્યાં સંકોચ હોય
ત્યાં આત્મીયતા નથી હોતી. A person's chitta or mind is an integral part of himself. Naturally, then, he does not hesitate to share all thoughts, whether good or bad. With his chitta, good or bad thoughts with his own chitta. Such communication of an individual with his own mind is the essence of intimacy. Surely intimacy and hesitation cannot coexist. Surely intimacy and hesitation cannot coexist. ગુરુ રત્ન મહામૂલ્ય સત્સંગી રત્નકાર છે, તેજ ઓળખે માત્ર અન્યની ગમના પડી. ગુરુ મહામૂલ્ય રત્ન છે, ગુરુ મહામૂલ્ય રત્ન છે અને સત્સંગી રત્નકાર છે. રત્નકાર જ ગુરુરૂપી રત્નને ઓળખે છે. અન્યને તેની સાચી ઓળખ થતી નથી. બધા ગુરુને ન ઓળખી શકે. Guru is a very valuable gem. A satsangi is the jeweler. Only a jeweler can appreciate the Guru as a gem. Others do not have the eye to recognize the Guru's worth. ગુરુ તો જ્ઞાન માતા છે, જ્ઞાન રક્ષક છે પિતા. ગુરુ ગોવિંદને આત્મા બતાવે સત્યની દિશા. ગુરુ જ્ઞાન માતા પણ છે અને જ્ઞાન પિતા પણ છે. ગુરુ જ ગોવિંદ છે, આત્મા છે, તે જ સત્યનો માર્ગ બતાવે છે. Guru is both the mother and the father of knowledge. Guru is God. Guru is the soul. He alone shows the path to truth. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તે મને કરું વંદન. આ સંસ્કૃતના શ્લોકનો અનુવાદ છે. This is the translation of Sanskrit shloka. The Guru is creator, the Guru is sustainer, the Guru is destroyer, the Guru is in reality the supreme absolute. To that Guru I bow. બહુ સુંદર વાત એક હિન્દી કાવ્યમાં આવી છે, તેને મેં ગુજરાતીમાં ઉતાર્યું છે. Bapuji has translated this from Hindi to Gujarati. એનો છંદ જુદો છે, આનો છંદ જુદો છે, અને મારા છંદમાં બેસાડ્યું છે, પણ ભાવ તેનું તે રાખ્યો છે. The matrix of the Hindi one is different and I have changed it, but I have kept the meaning the same. તારી ગલીમાં આવી, તારી ગલીમાં આવી, ગયા ખોવાઈ બેયતે. શોધે જે તમને ચિત્ત, શોધું હું તેજ ચિત્તને. પ્રભુ, તારી ગલીમાં આવીને અમે બંને જણ ખોવાઈ ગયા છીએ, હું અને ચિત્ત. જે ચિત્ત તમને શોધે છે તે જ ચિત્તને હું શોધું છું. Oh God, after having entered your street, both my chitta and I are lost. I'm searching for the chitta and the chitta is searching for you. Chitta means mind. Means I'm searching for the mind and the mind is searching for you. So we both are lost. આ બીજું પણ હિન્દી ઉપરથી બનાવેલું છે. This is also translation from Hindi. પ્રેમ તો એક શું થાય, સહસ્રો શું કદી નહીં. ચાંદની ચંદ્રથી જન્મે, તારાઓથી કદી નહીં. ગણમાં આવતું છે, સુંદર છે. This is very important, very beautiful. હા, પ્રેમ તો એકથી થાય. હા, પ્રેમ તો એકની સાથે જ થાય, હજારોની સાથે કદી નહીં. ચાંદની તો ચંદ્રથી જ પ્રગટે, તારાઓથી નહીં. Love can happen only with one, not with thousands. Just as night is lit with the light of one moon,
not with twinkling of thousands of stars. Isn't that beautiful? એના પછીનો પણ શ્લોક હિન્દી પરથી લીધેલો છે. Next sloka is also a translation from Hindi. લૂંટારાની નથી ભીતિ, લૂંટારાની નથી ભીતિ, આ તો પ્રેમ પંથ છે. જે લૂંટાય આ માર્ગે તે મહાભાગ્યવંત છે. આ તો પ્રેમ પંથ છે. અહીં લૂંટારાની ભીતિ નથી. જે આ માર્ગમાં લૂંટાય છે તે બહુ મોટો ભાગ્યશાળી છે. This is very beautiful. This is in fact the path of love. There is no fear of robbers here. Actually, he who is robbed on this path of love is truly very fortunate. માગેથી ના મળે પ્રેમ, માગેથી ના મળે પ્રેમ, વેચાતો એ મળે નહીં. પ્રેમી